সন্তান মাকে বলে, মা আমি কৃষিজীবী, খেতে কাজ করি, অনেক বোঝায় মাথা উঠাতে হয়, এই মাথায় বোঝা উঠাইতে হয়, মা আমি পারি না, একা পারি না, তোমারে যেতে হবে আমার সাথে। মা বলে ঠিক আছে। মা বাবা কখনো কিন্তু সন্তানের কোনো কষ্ট দেখতে পায় না। এবার মা কৃষি খেতে যায়, মাকে এক কিনারায় বসে রেখে সন্তান জমির ক্ষেত কাটে। কেটে যখন বোঝা হয়ে যায়, বোঝা উঠানোর জন্য মাকে ডাক দেয়। কিছুক্ষণ পর মা বসে রয়েছে অন্য ধান্দায়, অন্য চিন্তায়। সন্তান মাকে মারার জন্য কিন্তু নিয়ে এসেছে। স্ত্রীর সাথে, বিবির সাথে শর্ত করেছিল মাকে শেষ করতে হবে। ও যুবক ভাই, কোদাল চেনেন না আপনারা? এই সন্তান পিছন থেকে মাকে আঘাত করার জন্য কোদাল উঠাইছে উপরে, মাথার উপরে উঠানোর পর মা যখন দেখতে পেল এটা কি হচ্ছে, আমার কলিজার টুকরা নয়নের মনি আমারে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, মায়ের অন্তরে কষ্ট লেগেছে। এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور. توحيدك أمانة सीनों में है हमारा आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ربي الله لا إله غيره ونبيه محمد مصطفاه
ديني الإسلام دين موخه أرجو غفرانا وعفوا عنده مقتدى يا نبي وصحبه رجوم للهدايا في زمعه ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبنول الخراب قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله নদী পথে নৌকা চালাও নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলাড়ে সে তো ওঠে না ভেঙ্গে গেলে মেলা রে সে আর জমে না মরণ থেকে যেথায় পালাও মরণ থেকে যেথায় পালাও মরণ তোমায় নিবে ঘিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে লুকাও যেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি মকবুল তো হায় শাহজাহাই কাবিল তো বহুথাই आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत हाय आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत हाय अल्हम्दुलिल्लाह समस्त तारीफ समस्त प्रशंसा अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर जन्य जे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आमादेरके खिरेपाड़ा अल्लाहर घर जामे मस्जिदेर भित्ति स्थापन उपलक्षे बिराट तफसिरुल कुरान महफिल 6 फेब्रुआरी 2020 आजकेर এই तफसिरुल कुरान महफिलेर सम्मानित सभापति साहेब सम्मानित प्रधान अतिथि विशेष अतिथि सह आरो दूर दूरान्त थेके आगत स्वागत आमंत्रित उलामाए किराम तुलाबाए इज़ाम मुरब्बियाने आवाम आमार समबयसीय युवक भाइरा स्नेहेर आदरेर कचिकाचा छोट भाइरा जारा यंग जेनारेशन जातिर कर्णधर भविष्यतेर जन्य आलोक उज्ज्वलमय नक्षत्र समतुल्य एवं पर्दार आड़ाले मा ओ बोनेरा আমরা সকলে এক বাক্যে এক কণ্ঠে কালিমাতুশ শুকর আদায় করব সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম পেশ করছি অগ্র মানবতার মুক্তির সনদ जिनार कारणे आम्रा आशराफुल मखलुकात तथा उत्तम जाति हये पृथिवीर जमिने आसते पेरेछि तिनि हच्छेन सय्यिदुल काउनाइन खातामुल मुरसालिन हबीबे किब्रिया अशरफुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन रहमत आलम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलोचना शुरूते आपनादेर काछे दोया निये आलोचना शुरू करतेछि दोया करें अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जेन आमार एई जबान दिए तेलाওয়াতকৃত सूरा बनी इस्राइल 23 एवं 24 नम्बर आयात थेके एवं रासूलेर असंख्य अमीय बाणीर मध्य होते
তেলাওয়াতকৃত অমীয় বাণী থেকে ইখলাস ও রূহানিয়াতের সমন্বয়ে কিছু বলার মতো আমাকে এবং আপনাদেরকে ইখলাস এবং আমলের নিয়তে শ্রবণ করার মতো তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। এবং আমি যার মাধ্যমে এই জায়গায় আসতে পেরেছি, বসতে পেরেছি, আপনাদের সামনে কোরআনের কথা বলতে পেরেছি, তেনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তেনার হায়াতের মধ্যে, রিজিকের মধ্যে বরকত দান করুন, বলেন আমিন। আর আপনারা যারা শ্রবণ করার জন্য এসেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আপনাদের সকলকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে বাড়িতে ফিরে নেন, বলেন আমিন। যারা এই জান্নাতের বাগানের আয়োজন যারা করেছেন, অত্যন্ত কষ্ট করে আল্লাহ পাক সকলকে এর বিনিময় জান্নাতের ফয়সালা যেন করে দেন, বলেন আমিন। আপনারা এই জায়গায় আসতে পেরে খুশি না বেজার? আপনাদের আশা যদি কোরআন থেকে কিছু দ্বীন ইলম কিছু শেখার জন্য এই জায়গায় আসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনাদের জন্য আল্লাহর দয়ার নবীজি কি বলেছেন শুনবেন। নবীজি বলেছেন, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমা সাহহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ ওয়া মাজতামা'a কওমুন ফী বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহি ওয়া ইয়াতাদারাসুনাহু বাইনাহুম ইল্লা হাফাতুহুমুল মালাইকা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমাহ ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফীমান ইনদাহ। দয়ার নবীজি বলেন, যেই বান্দা দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করার রাস্তায় চলে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আরো জোরে বলেন না? সুবহানাল্লাহ। এক নাম্বার, কয় নাম্বার? জান্নাতের রাস্তা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্য হতে, যেই ঘরের মধ্যে আল্লাহর কালামুল্লাহ তেলাওয়াত হয়, যেই জায়গার মধ্যে পাঠদান হয়, আল্লাহ পাকের রহমতের ফিরিশতারা পুরা জায়গাটা বেষ্টনী করে রাখেন। সুবহানাল্লাহ। কয় নাম্বার হলো? 3 নাম্বার, ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের প্রতি, ওই মাজলিসের প্রতি আল্লাহর খাস সাকিনা রহমত শান্তি অবতীর্ণ করেন। সুবহানাল্লাহ। 4 নাম্বার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, তেনার নবীজি বলেন, ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তেনার খাস রহমত দিয়ে পুরা জায়গাটা ঢেকে রাখেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফীমান ইনদাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিকটে যত ফেরেশতা আছে তাদেরকে নিয়ে আমাদের আলোচনা করেন। সুবহানাল্লাহ। হাদিসটা বলেছি, সেহাসেত্তা গ্রন্থ যে 6খানা আছে, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাই শরীফ, ইবনে মাজাহ। ইবনে মাজাহ শরীফের মূল মতনের 225 নম্বর হাদিস তেলাওয়াত করেছি, এবং অন্য রিওয়ায়াতে তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিসখানা নিয়ে এসেছে। তাহলে এতগুলি জান্নাতের সুসংবাদ, আরো কত সুসংবাদ শোনার পর আপনারা কেউ বেজার আছেন? বেজার আছেন কেউ? জবান খুলে বলেন, বেজার আছেন? কারা কারা বেজার আছেন একটু হাত তুলবেন। জান্নাতের সুসংবাদ শোনার পর কারা কারা বেজার আছেন হাত তুলবেন। নাই কেউ? তাহলে খুশি কারা কারা? সকলেই খুশি আছেন। এখানে আসার বিনিময় জান্নাতের সুসংবাদ শোনার পর খুশি তো সবাই। কারা কারা খুশি একটু আল্লাহকে জানেন তো? নারায়ে তাকবীর।
তবে আমরা যে আল্লাহর আওয়াজ দিতেছি, খুশি করতেছি কাকে? আল্লাহকে খুশি। আল্লাহর আলোচনা জিকির যেই জায়গায় হয় শয়তান সেখান থেকে দূরভীত হয়। কি হয়? তাহলে বেজার কে এখানে? শয়তান বেজার। কে বেজার? খুশি কে? বেজার কে? খুশি করব কারে? আল্লাহরে। বেজার হবে কে? শয়তান। তাহলে আমরা একটু সিস্টেমটা বানায় নেই যে খুশি করব আল্লাহরে, ঘুষি দেব শয়তানরে। যা শয়তান সরে যা। কি বলেন? রাজি আছেন? তাহলে কিভাবে? নারে তাকবীর, সকলে বলেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। কোরআন হাদিস যেখানে, আলেম ওলামা যেখানে, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক কবুল করেন। জোরে বলেন আমিন। আকিয়ামাত গরবাগুয়াম জি কালাম সদকিয়ামাত বাগুজারদিনা তামাম শুকরে নিয়ামত নিয়ামত তাফজু কুনার কুফরে নিয়ামত নিয়ামত তাজভিয়ু কুনার আলহামদুলিমান কদ্দারা খায়রান ওয়া কাবালা ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনান ওয়া জামালা ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনান ওয়া জামালা ফরদুন সামাদুন আন সিফাতিল খালকি বারিয়ুন রব্বুন আযালিয়ুল খালাকা খালকা কামালা লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা আল আনা কামা কানা ওয়ালাম ইয়ালকা যাওয়ালা আল আনা কামা কানা ওয়ালাম ইয়ালকা যাওয়ালা লা শিবহা ওয়ালা মিসলা ওয়ালা কুফুয়া লিমাওলা লা গুলদা ওয়ালা ওয়ালিদা লা আম্মা ওয়া খালা। ও পৃথিবীর যুবক, সরাসরি আলোচনায় চলে যাব, সময় অল্প। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কালামুল্লাহ থেকে যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, সূরা বনী ইসরাঈল 23 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন দুইটি অপশন, হক্কুল্লাহ আর হক্কুল ইবাদ। হক্কুল ইবাদতের মধ্যে হতে হক্কুল ইবাদ, ইবাদের মধ্যে হতে হক্কুল ওয়ালিদাইনের আলোচনা এই আয়াতের ভিতরে এসেছে। তার মানে হলো পিতামাতার মর্যাদা আর গুরুত্ব সংক্রান্ত আলোচনা করার নিয়ত। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়াকাদা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছে যে তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবা না। কার ইবাদত? জোরে বলেন কার ইবাদত? জবান খুলে মহাব্বতের সুরে বলেন কার ইবাদত? 2 নাম্বার ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন 2 নাম্বার অপশন হলো তোমরা তোমাদের পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবা। কি ব্যবহার? কোন সন্তান যখন কোন পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খুশি হয়ে যাবেন। এই জন্যই তো রাসূল বলেছেন যে রাসূল বললেন রিদার রব্বি ফি রিদাল ওয়ালিদ। আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্ট মা বাবার সন্তুষ্টর মাঝে সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসন্তুষ্ট হবেন যদি সন্তানের প্রতি মা বাবা অসন্তুষ্ট হয়। মা বাবা যদি সন্তানের জন্য নেক দোয়া করে, ভালো দোয়া করে, সেটাও সন্তানের জন্য সাথে সাথে কবুল হয়। আর যদি সন্তানের জন্য মা বাবা বদদোয়া করে সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। এর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث دعوات مستجابات لا شك في دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهم তিন শ্রেণীর ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল এক নম্বরে মাজলুম ব্যক্তির দোয়া দুই নম্বর মুসাফিরের দোয়া তিন নম্বরে মা বাবার দোয়া কবুল মা বাবা যদি সন্তানের জন্য ভালো দোয়া করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন এক স্বামী আর স্ত্রী গল্প করতেছে স্ত্রীকে স্বামী বলে বিবি আমার তোমার গর্ভে যেই সন্তান আছে এই সন্তান যদি ছেলে হয় এরা আমি আলেম বানাইব এই তামান্না আর এই দিলে অন্তরের ভিতরে নিয়ত এই সন্তান যদি ছেলে হয় আমি বলতেছি নিয়ত করেছি আমি এর বড় আলেম বানাইব কিছুদিন পরে গর্ভে সন্তান বাবার মৃত্যু হয়ে গেল স্ত্রী এখন একা হয়ে গেল সংসার চলে না গরিব কিছুদিন পরে এই সন্তানটা দুনিয়ার জমিনে চলে আসলো দুনিয়ার জমিনে যখন আসলো সংসার চলে না মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে অন্যের বাড়িতে মা কাজ করে আর আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ ও দয়ার মালিক আমার স্বামী তো নিয়ত করেছিল এই সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে একজন আলেম বানাইবে কিন্তু আজ সে তো আমার পাশে নাই সংসার চালানোর মতো সেরকম সমর্থন নাই সন্তানকে যে আমি বড় আলেম বানাইবো সন্তানকে যে আমি হাফেজ বানাইবো এই রকম টাকা পয়সা ও সমর্থন আমার কাছে নেই আমি কি করব ওই স্ত্রী কি করে অন্যের বাড়িতে কাজ করে যা পায় ওটা দিয়ে সংসার চালায় সন্তান যখন একটু বুঝমান হয়ে গেল লেখাপড়া এখন করতে পারবে এই বয়সে চলে যায় তখন কি করলেন ওই মা চিন্তা করলেন আমি কি করব যদি লেখাপড়া করার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেই তাহলে তো টাকার দরকার আমার কাছে তো টাকা নাই এবার কি করলে ওই মা সন্তানকে বলল বাবা তোমার বাবাই নিয়ত করেছিল তামান্না ছিল দিলে তোমার আলেম বানাইবে হাফেজ বানাইবে কিন্তু দেখো বাবা আমাদের তো তেমন সমর্থন নাই আমি তোমার কিভাবে শিক্ষা দেব তাই আমিও অন্যের বাড়ি কাজ করি তোমারেও অন্যের বাড়িতে রাখি রাখাল হিসাবে এরপরে কিছুদিন পর ওই ছোট্ট বাচ্চাকে মায়ে একজন বড় লোক ধনীর বাড়িতে রেখে দিল ছোট্ট বাচ্চাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তুমি আমার বাড়ির যত গরু ছাগল আছে ওই মাঠে চরানোর জন্য নিয়ে যাইবা সকাল বেলা চলে যাইবা বিকাল বেলা পেট ভরাইয়া নিয়ে আবার চলে আসবা এরকম ভাবে সন্তান ছোট্ট সন্তান মানুষের বাড়িতে গোলাম হিসেবে থাকলো চাকর হিসাবে কাজ করে আর মা ওই মা দোয়া করা বাদ দেয় নাই মা আল্লাহর দরবারে দোয়া করে আল্লাহ আমার স্বামী তো চেয়েছিল আমার সন্তানকে হাফেজ বানাইবে আলেম বানাইবে কিন্তু আমি মা সহ্য করতে পারি নাই আমার কাছে সেই টাকাও নেই অর্থ নেই কিভাবে আলেম হাফেজ বানাইব এইভাবে দোয়া করতে থাকে আল্লাহ ও দয়ার মালিক আপনি একটা ব্যবস্থা বের করে দেন একদিন কিছুদিন পর যায় একদিন ওই সন্তান ওখান থেকে মাঠ থেকে গরু ছাগল নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে আসতেছে রাস্তার মাঝে একটা মসজিদ ঘর মসজিদের ইমাম সাহেব সন্তানকে প্রতিদিন দেখেন দেখতে দেখতে একদিন ধরেছে বাবা কোথায় তোমার পরিচয় কি তোমার নাম কি বলে আমার নাম হলো ইমামউদ্দিন ইমাম সাহেব ডাক দিয়ে বলেন ও বাবা ইমামউদ্দিন তুমি কি তোমার নামের অর্থ বুঝো বলে না হুজুর না এই নামের অর্থ বোঝানোর জন্যই তো কোরআনের ইলম অর্জন করার জন্যই তো আমার বাবা নিয়ত করেছে
করেছিল আমাকে হাফেজ বানাইবে, আমাকে আলেম বানাইবে, আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেবে। কিন্তু বাবা তো ইন্তেকাল হয়ে যায়, আমার মা বাড়িতে আছে, এমন টাকা অর্থ পয়সাও নেই, এমন সমর্থন নেই যে আমাকে হাফেজ বানাইবে, এমন সমর্থন নেই যে আমাকে আলেম বানাইবে। এই জন্য অমুক ব্যক্তির ঘরে অমুক ব্যক্তির বাড়িতে আমাকে রাখাল হিসেবে রাখা হয়েছে। ইমাম সাহেব হুজুর বলেন, বাবা তোমারে বলতেছি, তুমি যদি হাফিজ হও, আলেম হও, দিনের খাদেম হও, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, শুধু কষ্ট করতে হবে। যদি একটু কষ্ট করতে পারো, আমার আল্লাহ তোমার হাফেজ আলেম বানিয়ে দেবেন। এই রাস্তায় কোনো টাকার প্রয়োজন নাই, একটু কষ্টের প্রয়োজন। তুমি কষ্ট করতে রাজি আছো কিনা? ইমামউদ্দিন ওই জায়গা থেকে বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে আবদার, মা আমি হাফেজ হব, মা আমি আলেম হব গো মা, আমার মাদ্রাসায় পড়তে হবে। আমার বাবা আশা করেছিল, দিলে বড় তামান্না, আমার বাবার আশা আমি পূরণ করব। মা বলে, রে বাবা আমার কাছে তো টাকা নাই, পয়সা নাই। মাকে ডাক দিয়ে সন্তান বলে, মা অমুক মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন, যদি আলেম হও, যদি হাফেজ হও, মাদ্রাসায় পড়ো, তোমার কোনো টাকার প্রয়োজন হবে না, তোমাকে শুধু কষ্ট করতে হবে। মা তুমি যদি আমাকে দোয়া দাও, আমি তাহলে পড়ার জন্য রাজি। আমি তোমার কাছে কিছু চাই না মা, তুমি দোয়া দিয়ে আমারে বিদায় করে দাও গো মা। ইমামউদ্দিন মায়ের দোয়া নিয়া বিদায় হয়ে গেল খালি হাতে। মা বলেন, বাবা আমি মা হয়ে সন্তানকে কিভাবে খালি হাতে বিদায় দেই? ইমামউদ্দিন বলে, দোয়া দিয়া আমারে বিদায় দিয়ে দাও, আমার কোনো দরকার নাই। মায়ের দোয়া নিয়া ইমামউদ্দিন রওনা হয়ে গেছে। মাকে বলেছিল যে বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নাই, আমাকে ভারত পাড়ি দিয়া সাহারানপুর বড় মাদ্রাসা আছে, ওই জায়গায় কোরআনের হাফেজ আলেম হওয়ার জন্য যাব। সফরে রওনা হয়েছে, নদী পার হয়ে ভারতে যেতে হবে, সাহারানপুর। আল্লাহর বান্দা ইমামউদ্দিন টাকা নাই, পয়সা নাই, কালে হাতে মায়ের দোয়া নিয়ে বের হয়। ইমামউদ্দিন কিছু দূর যাইতে যাইতে দিনটা শেষ হয়ে গেল, ঘনিয়ে আসলো মাগরিবের নামাজের আজান। এক মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করার পর ইমাম সাহেবকে বললেন, বলার আগেই নামাজ শেষে মসজিদের এক কর্নারে গিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতেছে, আল্লাহর দরবারে কাঁদতেছে, মালিক আমার কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, মায়ের দোয়া নিয়ে ইলমে দিন শিক্ষা করার জন্য বের হয়েছি, তোমার কোরআনের হাফেজ হওয়ার জন্য বের হয়েছি, তোমার কোরআনের আলেম হওয়ার জন্য বের হয়েছি। ও দয়ার মালিক, তুমি যদি আমাকে মদদ না করো, দুনিয়ার কেউ মদদ করতে পারবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল নামাজ শেষ। ওই মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য একজন ধনী লোক এসেছিল। দেখে মসজিদের এক কোনায় কিনারায় ছোট্ট বাচ্চা কান্না করতেছে আল্লাহর কাছে। ডেকে বলে, রে বাবা তোমার কি এমন হয়েছে? তোমার বাসা কোথায়? তোমার নাম কি? বলে, আমার কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, আমি হলাম ইমামউদ্দিন। এইভাবে সফরে বের হয়েছে মায়ের দোয়া নিয়ে, থাকার কোনো জায়গা নাই, খাওয়া নাই, কিছু নেই। ওই ধনী লোক বলে, বাবা তুমি যদি মনে না করো, আমার বিবি কয়েকদিন যাবত নিয়ত করেছে একজন আল্লাহওয়ালা আল্লাহর দিনের প্রতীককে কিছু খাওয়াবে, তারা খাওয়ার পর যদি দোয়া করে আল্লাহ দোয়া কবুল করবে। একজন আল্লাহর দিনের রাস্তার ব্যক্তিকে মেহমানের জন্য নিয়ত করেছিল আমার বিবি, তুমি যদি মনে না কিছু করো, তাহলে আমার বাড়িতে আজ রাতে মেহমান হয়ে যাও। রিজিকের মালিককে
বলেছিলাম মা বাবার দোয়া কখনো বিফলে, নেক দোয়া করলে সেটাও কবুল, আবার যদি বদ দোয়া করে সেটাও। নেক দোয়া করলে কবুল। মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দেন। সুবহানাল্লাহ। শেষ করে দিব, সময় জেনে একটা উদাহরণ দিব রে বাবা। ও নবীর উম্মতের দল, ও ভাই, মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে যদি সৎ আচরণ করা হয় আর যদি সৎ ব্যবহার করা হয়, মা বাবা দিল থেকে দোয়া করে হাত তোলা লাগে না। আমরা জেনেছি এই মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তার নামটা জিন্দা রেখে দেন। সুবহানাল্লাহ। বাইজিদের নাম শুনছেন নি? শুনছেন না? ঘটনা বলার দরকার নাই। এখান থেকে কি বের হলো, নতিজা কি, আমরা কি পেলাম? পেলাম এটাই, বাইজিদ আজ দুনিয়ার জমিনে নাই, কিন্তু তার নামটা কিয়ামত পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে ইমানদারও নেই, বেঈমানও নেই, ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা সকলেই সম্মানের সাথে নেই। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটি গিলাস পানির ফলে বাইজিদকে কোলে তুলে, হাত তুলে মা বলে বাইজিদকে ওলি বানাও, হাত তুলে মা বলে বাইজিদকে ওলি বানাও। মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেথায় যাও, বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেথায় যাও। মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। কথা বলেন ঠিক কিনা? এ যুবক ভাই, তোমাদের হাতে পায়ে ধরি ভাই, মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করবা না, কোনোদিন নামাজ ছাড়বা না, কোনোদিন রোজা ছাড়বা না, কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবা না, সুদ খাইবা না, ঘুষ খাইবা না, বেনামাজি হইবা না। কারণ তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি, স্কুলেও পড়ে কলেজেও পড়ে, অভাব নাই। তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি, তারা আর্মি, বিডিআর, পুলিশ, এসপি, ওসি আছে না নাই? তুমি আমি পারলাম না কেন? তার কারণ হলো আমার কপালটা পুড়ে গেছে। ঠিক কিনা? এক যুবক কৃষি কাজ করে জমিতে, তার স্ত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়ে যায়। তার স্ত্রী বলে যে সমস্যা আছে, কি যে আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না, কেন তোমার মা আমারে ডিস্টার্ব দেয়। বুঝেন না? তো ডিস্টার্ব দেয়, তাহলে কি করার উপায়? বলে তোমার মারে শাসন করে। তো সন্তান হয়ে কি মারে শাসন করা যায়? বলেন। তো স্ত্রী বাড়িতে চলে যায়, বাপের বাড়ি। কিছুদিন পর স্বামী গিয়ে হাজির শ্বশুর বাড়ি। চলো বিবি, চলো বাড়িতে চলো। বিবি এবার শর্ত লাগায়, যাব, তুমি যদি তোমার মাকে মেরে ফেলে দিতে পারো তাহলে যাব, তাছাড়া যাব না। এবার ওই সন্তান রাজি হয়ে গেছে বিবির কথায়, বলে ঠিক আছে আমার মাকে মারবো, তাও তোমারে ছাড়বো না, চলো। এবার কিভাবে মারবে? ওই যুবক সন্তান কৃষি খেতে কাজ করে, মাকে বলে মা তুমি আমার সাথে চলো। এবার ওই সন্তান মাকে বলে মা আমি কৃষিজীবী, খেতে কাজ করি, অনেক বোঝায় মাথা উঠাতে হয়, এই মাথায় বোঝা উঠাইতে হয় মা, আমি পারি না, একা পারি না, তোমারে যেতে হবে আমার সাথে। মা বলে ঠিক আছে। মা বাবা কখনো কিন্তু সন্তানের কোনো কষ্ট দেখতে পায় না।
এবার মা কৃষি খেতে যায়, মাকে এক কিনারায় বসে রেখে সন্তান জমির ক্ষেত কাটে। কেটে যখন বোঝা হয়ে যায়, বোঝা উঠানোর জন্য মাকে ডাক দেয়। কিছুক্ষণ পর মা বসে রয়েছে অন্য ধান্দায়, অন্য চিন্তায়। সন্তান মাকে মারার জন্য কিন্তু নিয়ে এসেছে। স্ত্রীর সাথে, বিবির সাথে শর্ত করেছিল মাকে শেষ করতে হবে। ও যুবক ভাই, কোদাল চেনেন না আপনারা? এই সন্তান পিছন থেকে মাকে আঘাত করার জন্য কোদাল উঠাইছে উপরে, মাথার উপরে উঠানোর পর মা যখন দেখতে পেল এটা কি হচ্ছে, আমার কলিজার টুকরা নয়নের মনি আমারে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, মায়ের অন্তরে কষ্ট লেগেছে। এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। মা বাবার জন্য কখনো সন্তানের জন্য মা বাবা হাত তুলে দোয়া করার প্রয়োজন নাই। মা বাবার দিলে যদি কষ্ট পায়, এটা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেই কোদাল হাত থেকে পড়ে যায়। সন্তান এই রকম ভাবে অটোমেটিক আটকে গেল, নড়তেও পারে না, চড়তেও পারে না, কোনো দিকে হরকত করতে পারে না, নড়াচড়া বন্ধ। মা ভয়ে ওখান থেকে দৌড় দিয়েছে এলাকায়। মা গিয়ে মানুষদেরকে ডাকছে এবং বলেছে সমস্ত ঘটনা। এবার সন্তান আস্তে আস্তে মাটির দিকে, নিচের দিকে যেতে শুরু হয়ে গেছে, ডাকতে শুরু হয়ে গেছে। ওই দিক যখন মানুষেরা শুনেছে এত বড় করুণ কাহিনী, সন্তান কিভাবে মাকে মারতে পারে, মায়ের অন্তরের আঘাত সন্তানের জন্য ধ্বংস রে ভাই, কিভাবে বুঝাইব? ওই লোকেরা দেখার জন্য আসছে, আসার পূর্বে আস্তে আস্তে করে সন্তানটা জমিনের ভেতরে গেড়ে গেছে। গাড়তে গাড়তে একবারে বুক পর্যন্ত, কিছুক্ষণ পর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত ওই সন্তানকে কেউ বের করতে পারে নাই।